Well, good evening, the assembly at Bishop Francis. It's a nice evening, good weather, nice breeze flowing through. Firstly, I wanted to thank the school management, the principal Stella and staff secretary Selina, who had taken all the pain to come over and invite me. And I grabbed that opportunity because I always love to be with the young minds and spend some time. And now, standing before you, I feel I have gone back to my own school. Because school is something from where we start our career. All these awards and honors, discipline, all starts here. And the whole credit goes to the teachers who shape us, our mind, our ambitions in a nice way and channelize our energy. The dignitaries who are with me on the stage, guest of honor, Reverend Anthony Pushpam Madam, Reverend Father Jude Paul, proud alumni of Bishop Francis, Dr. Hemlata, I hope she is here, not yet, but I believe she is an alumni. She is on the way. Alumni attending after becoming a principal. She is principal at Government Arts and Science College. Is also a flying color to the school. Distinguished guests, Reverend Sisters Catherine and Merlin, proud parents, teachers, and above all, beloved students of Bishop Francis. I am a witness to what the school annual report and the prizes and awards that was given here today evening. It only shows the dedication, the hard work, the teaching faculty and the management guiding them and funding them put their effort in reaching to what this school is today from the day of its inception, somewhere in the early 1970s. It's more than 50 years old school, and it stands tall with outstanding achievements, including getting state first in the 10th board examinations. So, I am not going to make a very long speech. The parents are here to see how the children are going to perform on the stage. But I would like to say, as we gather here for this special college day of cultural extravaganza, one I would like to emphasize today is outdoor activities for children. Most of the children are now tied down with the digital life. So they have to come out to the outdoor activities and develop their talents. So it is the importance of holistic development in youth will carve out you as a successful individual later. Whether it be not only academics, it should be sports, it should be cultural activities, some amount of spiritualism, some amount of respect to own culture and language. So school education, I feel, is not merely about acquiring knowledge, science or arts, whatever knowledge, and getting academics distinction. It is beyond. It is nurturing an all-round development in individuals. So the practice of an acquired knowledge is an art with expressiveness, which I am sure the children are going to display on this stage, the art of this expression. In the spirit of expression, we require to celebrate the diversity of thoughts and ideas within our community. Every talent in children, whether it is a melodious voice or through musical notes, also contributes to rich learning and builds up the learning environment. Encouraging the spirit of expression is a part of the duty of a teacher. Making the child express themselves in the school is a very important thing we should attend to. So dear students, we have to remember the old saying, only studies doesn't do well, and if all time studies and no play makes Jack a dull boy. Also, we should know, as a doctor I feel, a rested and rejuvenated mind
is a sharp mind. It can absorb facts very fast, and it also gives you a lot of experience when you move away from education to fine arts and other things, dramatics, debates. It builds your personality, overall personality. And it equips you to face the challenges in the life you plan ahead or the profession you select ahead. So in this demanding educational environment with frequent assessments and tests, it is crucial to strike a balance between education as well as getting your talents and pursuing them. Maybe it is a flute or a violin. You should pursue that besides your academics. It's not just what marks you get in your plus 2 which makes you a full individual. All other things go into it. So it gives me immense pleasure to felicitate all these awardees who came on the stage, brilliant performances, and a lovely report of the school annual day. So today is a celebration for not only performance and prizes, but of the entire year of hard work, discipline, creativity, and collective achievement. So to our respected teachers who are assembled here, it is an heartfelt gratitude from the students and teachers for what you have made them today on this annual day. So you are all the guiding light for every successful person. And behind every success story we celebrate today, there is a role model in the school we have followed. So with patience, dedication, and passion, you nurture young minds and shape the future citizens. Your role extends beyond the walls of the classrooms. You inspire values, character, and lifelong curiosity. Today's achievements stand as a testimony to your unwavering commitment, and as you put it in your motto, let them shine and let them shine. So I would like to also acknowledge the parents who have assembled here for their constant support to the school management, and without your cooperation, this excellent achievements cannot have occurred. So congratulations to the parents also for having taken part and having put in effort with the teamwork, integrity, and perseverance. So growing in the school with all-round development is embracing the holistic approach. So cherish the spirit of expression. Remember that a well-balanced life, having experience in all spheres, academics, culturals, sports, is the key to a fulfilling and successful career. So it is time for you. So you go on stage and shine on the stage. Thank you for this opportunity. Respected Major General Dr. Ravi Kumar, Reverend Fathers, Reverend Sisters, and our beloved parents and students, a very pleasant good evening to all. First of all, I take this opportunity to thank the Principal, Sister Stella, for giving me this opportunity to share my views with you all. And also I would like to congratulate all the teachers, those who put their effort to bring the centum result in the academic year 2024-25, and hats off to the centum holders and the teachers who trained them also. Why not we give a big applause to the teachers and students for their centum results. நம்ம வீட்டில் ஒரு சின்ன விழா அப்படின்னாலே அந்த விழாவுக்காக பல தயாரிப்புகள் இருக்குது. அதே போல் ஒரு ஸ்கூலில் ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த ஆனுவல் டே அப்படின்னா we are all waiting sometimes. ஏன்னா நம்முடைய குழந்தைகள் அவங்களுடைய திறமைகளை, தனித்திறன்களை இங்கே வெளிப்படுத்த ஒரு வாய்ப்பு இல்லையா அப்படின்னு எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு தருணம். அதுபோல் இன்றைய நாள் இனிதாக அமைய திரைக்கு பின்னால் மறைந்திருந்து பணி செய்த இந்த பள்ளி நிர்வாகத்திற்கும், பள்ளியின் ஆசிரிய பெருமக்கள் மற்றும் அலுவலக பணியாளர்கள்
மற்றும் உள்ள அனைத்து பணியாளர்களுக்கும் முதல் என் நன்றியை ஏறெடுக்கின்றேன். ஏன்னா without you the function won't be such a disciplined and successful one. பொதுவாகவே ஒரு ஸ்கூல் டே ஒரு 3 குரூப்புக்கு ஒரு முக்கியமான செய்திகளை தருகிறது. ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர்ஸ், and second to the parents, and third to the students of the particular school. So first I would like to say a few words to the teachers. Teachers, you have to identify the children who are not only good in academics, some may be good in sports and some may be good in a particular kind of talent. So you have to always identify your children in the class, not only aiming them for the academics and to get centum results. There are last bench students who have become the front four-liners in the nation and in the many field also. So always have a third ear to hear and a third eye to see what the children want to say, because the children are coming from such a digital era. We know that because they are all now Gen Z world, and next we are moving to the digital, the world it is which is imaginable, you know that. So I request all the teachers to pay attention to your students and find out what the speciality in that particular student. இரண்டாவதாக பெற்றோர்களுக்காக கூற வேண்டும் என்றால், பெற்றோர்களுக்கு குழந்தைகள் பள்ளியில் படிக்கும் இந்த பருவம் மிகவும் முக்கியமான காலம். குறிப்பாக அவர்கள் தங்களது மேல்நிலை படிப்பை முடிக்கும் வரை, அதுவும் குறிப்பாக 10வது, அதாவது ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் நீங்கள் சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் டைம் வித் த சில்ட்ரன். உங்களுக்கு பலவிதமான வேலைகள் இருக்கலாம், இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தையாவது உங்களது குழந்தைகளோடு நீங்கள் கட்டாயம் செலவிட வேண்டும். ஸ்கூலில் விட்டுட்டா ஸ்கூலில் பார்த்துக்குவாங்க, அந்த டீச்சர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டா அந்த டீச்சர் எப்படியாவது ஒரு 40 மார்க் எடுத்து பாஸ் பண்ண வச்சுருவாங்க அப்படின்னு இன்றைக்கி நினைக்கிற காலம். காரணம், அதிவிரைவாக நாமும் காலத்தோடு காலத்தின் சுழற்சிகளோடு ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். என்னதான் அவர்கள் மார்க் எடுத்து பாஸ் பண்ணாலும் they should know the values. ஒரு மனித நேயத்தோடு, இரக்கத்தோடு, சக மனிதனுக்கு உதவி செய்யும் மனப்பான்மையோடு உங்கள் குழந்தைகள் பிற்காலத்தில் வளர வேண்டும் என்றால் அவர்கள் பள்ளியில் கற்கும் கல்வியோடு, இங்கு சொல்லித்தரப்படுகின்ற நல்ல ஒழுக்கத்தோடு உங்களது ஒத்துழைப்பு குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சிக்கு மிக மிக தேவை. ஒரு மரம் வளரணும்னா ஒரே நாளில் ஒரு 10 குடம் தண்ணி ஊற்றினோம்னா மரம் வளர்ந்துராது. அதனுடைய போக்கில் அதற்கு தினமும் அதை பார்த்து அந்த மரத்திற்கு தேவையான அளவு சூரிய ஒளி, தண்ணீர், உரம் என்று ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து பார்த்து செய்வது போல நாமும் குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சிக்கு அந்தந்த காலகட்டத்தில் அவர்களுக்கு தேவையானதை தர வேண்டும். நிர்வாகம் ஒரு புறம் அவர்களுக்கு தேவையானதை செய்யும்போது, இல்லத்தில் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு தேவையான நேரத்தை கட்டாயம் ஒதுக்க வேண்டும். இன்றைக்கி ஃபேமிலிஸில் என்ன நடக்குதுன்னா, அவர்களுடைய தொல்லைகளிலிருந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு மொபைலை கையில் கொடுத்துட்டு நம்ம வேலையை பார்க்க போயிடுறோம். இது இன்றைக்கி மிக சர்வசாதாரணமாக நடக்கிறது. குழந்தைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அன்பையும் அக்கறையையும் கரிசனையையும் ஒரு மொபைல் ஃபோன் ஈடு செய்யாது. மேபி ஒரு 2-3 மினிட்ஸுக்கு நீங்கள் அந்த மொபைல் ஃபோனை அவங்க கையில் கொடுத்து நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். ஆனால் அவர்கள் அந்த நிமிடங்களில் உங்களிடமிருந்து பெறுகின்ற ஒரு அக்கறை, கரிசனை, அந்த நாள் முழுவதும் என்ன நடந்தது என்று நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு உங்களிடமும் பொறுமையும் நேரமும் இருக்க வேண்டும். இப்போ 9th 10th படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள். எல்கேஜியில் 1st 2nd ஸ்டாண்டர்ட்லலாம் டெய்லி வீட்டுக்கு வந்தோன்னே அவங்கக்கிட்ட கதையாக சொல்லுவாங்க. அம்மா இன்றைக்கி இந்த மிஸ் இப்படி சொன்னாங்க, என் ஃப்ரெண்டு இப்படி சொன்னான், அந்த பொண்ணு எனக்கு கிள்ளிருச்சு அப்படின்னு விழா வாரியாக காலையிலிருந்து அன்றைக்கி ஈவினிங் வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சோ எல்லாத்தையுமே ஒப்பிப்பாங்க. குழந்தை பருவத்தில் உங்களுக்கும் அவங்க சொல்கிற மழலை மொழியில் கேட்க இனிமையாக இருந்துச்சு.
நாட்கள் நகர நகர அவங்க ஒரு மிடில் ஸ்கூல் ஹை ஸ்கூல் லெவல் வரும்போது உங்களுக்கும் நேரம் இல்லை. அவங்களும் என்ன செய்கிறாங்க, ஒரு அடலசன்ட் பீரியட் வரும்போது தே won't reveal everything to you. ஒரு நாளில் என்ன நடக்குதுங்கிறதையே சொல்ல மாட்டாங்க. ஹோம்ஒர்க் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னே உங்களுக்கு தெரியாது. ரிப்போர்ட் கார்டு கொடுத்துருக்குறாங்களான்னு உங்களுக்கு தெரியாது. அந்த கிளாஸ் டீச்சர் ஃபோன் பண்ணி ஏன் இன்னும் ரிப்போர்ட் கார்டு சைன் ஆகலைன்னா தான் ஒரு சில பேரண்ட்ஸுக்கே தெரிய வரும், ஓ ஸ்கூலில் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் நடக்குதா அப்படின்னு. இதற்கு இரண்டு புறமும் காரணங்கள் உண்டு. ஒன்று, நீங்கள் குழந்தைகளிடம் அனுதினமும் ஒரு 10 நிமிடமாவது அன்னைக்கு நாள் முழுதும் ஸ்கூலில் என்ன நடந்துச்சு, என்ன செய்கிறாங்க, உங்கள் குழந்தைகளுடைய உறவுகள் எப்படி இருக்குது, நிர்வாகத்திடம் அவர்களுடைய கொண்டுள்ள மதிப்பும் நிர்வாகம் அவர்களுக்கு தரக்கூடிய தனி சிறப்பும், ஆசிரியர்களிடம் அவர்களுடைய உறவு, படிப்பு மட்டில் அவர்கள் கொள்ளக்கூடிய அக்கறை என எல்லா வகையிலையுமே நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த விழா நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது. மூன்றாவது பகுதியினர் அவர் த ஹீரோயிஸ் அண்ட் த ஹீரோயின்ஸ் ஆஃப் டுடேஸ் ப்ரோக்ராம். Dear students, never miss the school days. You will not get back next year like this year. Abdul Kalam, there is a quote, river never reverse back. ஆறு எப்போதுமே திரும்பி ஓடாது. ஆறுனுடைய ஓட்டத்தை பார்த்தோம்னா அது கற்களோ பாறையோ எதுவாக இருந்தாலும் அதை கடந்து அதனுள்ளே செல்லக்கூடியது தான் ஆறு. அதுபோல தான் நீங்களும் இன்றைய கால வேகத்திற்கேற்ப ஓடிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளீர்கள். எனவே போன வருஷம் இந்த ரேங்க்கு, போன டெஸ்ட்டில் இத்தனை மார்க்கு, போன வாரம் ஹோம்ஒர்க்கில் இப்படி மாட்டிட்டேன், எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இனி என்ன உங்கள் கண்ணு முன்னாடி இருக்கோ அதை உங்கள் கண்முன் வைத்து உங்களுக்கு சொல்லித்தரப்படக்கூடிய பாடங்களை மட்டுமல்ல, உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய விழுமியங்கள், மனித நேயம், இரக்கம், இந்த அன்பு போன்ற அடிப்படை மனித குணங்களையும் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டு உயர்ந்த எண்ணங்களோடு வாழ உங்களை வாழ்த்துகிறோம். பள்ளி நிர்வாகம் சார்பாக உங்களது எதிர்காலம் ஒளிமயமாக அமையணும் என்றால் உங்கள் எண்ணங்கள் சிறந்ததாக இருக்க வேண்டும். எண்ணம் எப்படியோ அப்படித்தான் வாழ்க்கை உயரும். எனவே நிர்வாகத்தின் சார்பாக இங்குள்ள பெற்றோர்களுக்கும் அனைத்து மாணவ மாணவிகளுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் உங்கள் எண்ணங்களைப் போல் வாழ்க்கை அமைய உயர்ந்த எண்ணங்களை கொண்டு வாழ அன்போடு வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. A very good evening. I thank God Almighty for this wonderful gift in my life. This is a memorable occasion and a precious moment in my life. Thank you. A few words to share. I feel comfortable if I speak in Tamil, I hope, to cover all the audience. ஒரு நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சி, அதில் வந்து டான்ஸ், சாங் எல்லாம் இருந்துச்சு. பட் சில்ட்ரன், உங்களுக்கு ஒரு குட்டி ஸ்டோரி சொல்லிட்டுமா? ஒரே ஒரு சின்ன ஸ்டோரி. 1980 நான் இங்கே செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் என்னை இங்கே வந்து அப்பா என்னுடைய தந்தையார் இங்கே சேர்த்து விட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு டே ஈவினிங் அப்பா என்னை பிக்கப் பண்ண வரணும். அப்பானால வர முடியல. அந்த ஈவினிங் கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு 2 to 3 minutes நான் பார்க்குறேன் கிரவுண்டே எம்டி ஆகிடுச்சு. நான் நிற்கலை. ஐ ஸ்டார்டட். நான் அப்படியே நடக்க தொடங்கிட்டேன். வேறு யாராவது என்னை பார்த்தா ரொம்ப பழக்கமான ஏரியாவில் நான் நடக்கிற மாதிரி தான் நினச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருந்தேன். அப்போது ஐ ரிமெம்பர்ட் த ஷாப். அப்பா என்னை கூட்டிகிட்டு வந்த வழியெல்லாம் நான் திரும்பி போகும்போது ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே போயிட்டேன். ஒரு கடை அங்கே தான் நிறுத்தி காலையில் எனக்கு நோட்டும் பேனாவும் வாங்கி கொடுத்தாரு. ஸோ அந்த கடை ஞாபகம் வந்தது. நெக்ஸ்ட் ஐ கிராஸ் தி ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்கூல், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் க்ராஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அந்த கடை ஞாபகம் வந்துச்சு. தென் எனக்கு ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் அந்த வயசில்
செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்னால் ரொம்ப குட்டி. ஸோ அந்த டெசிஷன் எடுக்கணும். அங்கே 4 ரோடு பிரியுது இல்லைங்களா, அங்கே நான் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும். ஷுட் ஐ ப்ரொசீட் ஃபார்வர்ட் ஆர் டேர்ன் லெஃப்ட் ஆர் டேர்ன் ரைட், 3 ways. அப்போ அந்த டெசிஷன் எடுக்கும்போது சின்ன குழந்தைங்க லிசன் பண்ணுவீங்க, ஐ எம் யோர் ஃப்ரெண்டு இல்லையா. நான் உங்களை மாதிரி குட்டியாக தான் இருந்தேன் இந்த ஸ்கூலில். ஸோ அந்த டெசிஷன் எடுக்கும்போது ஆப்போசிட்டில், அது ஒரு மண்டே, திங்கட்கிழமை அப்படின்னா துடியலூருக்கு வந்து சந்தை ஃபேமஸ். ஸோ எனக்கு ஆப்போசிட்டில் அரௌண்ட் 3:30 to 4 o'clock எப்பவுமே நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அம்மாக்கள் எல்லாம் சந்தைக்கு போயிட்டு வர டைம். ஸோ அந்த ரோடு வந்து க்ரௌடாக இருந்துச்சு. எனக்கு பேக்கோடு எல்லோரும் வரவும் போகவும். தென் ஐ டிசைடட் தட் என்னோடய வீடு வந்து துடியலூர் தான். ஸோ எனக்கு லேண்ட்மார்க் என்ன, சந்தை. ஸோ அங்கேருந்து வர்றாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அந்த வழியிலே நடக்க ஆரம்பித்தேன். என்னை பார்க்குறவங்க யாருக்கும் சந்தேகமே வரல, கான்ஃபிடெண்ட்டாக நான் நடக்கிறேன். ஆனால் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு டே. பட் நான் கான்ஃபிடெண்ட்டாக நடந்து போய் அடுத்த இது ரீச் பண்ணிட்டேன், சந்தை ரீச் பண்ணிட்டேன். அதிலிருந்து எங்கள் வீடுக்கு எனக்கு நல்லாவே வழி தெரியும். தென் அதில் 2 கேட் இருக்குங்களா, சந்தையில் 2 கேட் இருக்கும். ஃபஸ்ட் கேட் என்ட்ரு ஆகிட்டேன், அப்போவும் அப்பா இல்லை. செகண்ட் கேட் போகும்போது அப்பா அப்போ தான் சைக்கிளில் வேகமாக வந்தாங்க, என்னுடைய அப்பா. அப்போ நான் வந்து நேராக போன உடனே அப்பா என்னை எடுத்து சைக்கிளில், நம்மளாம் குழந்தைன்னா முன்னாடி வச்சுக்குவாங்க இல்லையா, அழகாக தூக்கி வச்சுக்கிட்டாரு. நாங்கள் அப்படியே போயிட்டேன் வீட்டுக்கு. எனக்கு வந்து அந்த அப்பாவோட தவிப்பு எனக்கு அப்போ தெரியல. எனக்கு நான் வந்து வழியை கண்டுபிடிச்சி கரெக்டாக போன மாதிரி மட்டும்தான் எனக்கு தோணுச்சு. பட் சில்ட்ரன் ப்ளீஸ் லிசன், இந்த இடத்துல என்னோடய இன்டெலிஜென்ஸோ என்னோடய ஐக்யூவோ எனக்கு வேலை செய்யலை. நான் என்ன பண்ணுவணும்னு ஒரு தகப்பனுடைய தவிப்பு இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் என்னை வழி நடத்தி அங்கே கூட்டிகிட்டு போனதான் நான் இன்றைக்கும் நினைக்கிறேன். தகப்பனோட தவிப்பு. அம்மா தவிச்சிருப்பாங்க, பட் அம்மா வந்து அப்பா, எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு துடியலூரில் ஒரு ஹோட்டல் உரிமையாளர். அம்மா வந்து உள்ளே பிஸியாக இருந்திருக்கலாம், அப்பா போயிருப்பாங்கன்னு கூட அம்மா நினச்சிருக்கலாம். ஆனால் அப்பாவுக்கு அங்கேருந்து உடனே நகர முடியல. பட் என்னை வந்து அங்கே தூக்கி எடுத்து பாதுகாப்பாக எடுத்துகிட்டு போகிற வரைக்கும் அவருடைய மனசு தவிச்சிருக்கும் இல்லைங்களா, அதுதான் என்னை வழி நடத்துச்சு. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ உயரத்துக்கு போனாலும், எவ்வளோ மைல்ஸ் தாண்டி, கிலோமீட்டர்ஸ் தாண்டி நீங்கள் போனீங்கனாலும், நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, எங்கே இருக்கீங்க, என்ன நிலையில் இருக்கீங்கங்கிறத உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து அதை உங்களை கவனிச்சிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கிறது யூ ஷுட் ஆல்சோ கம்யூனிகேட். இந்த செகண்ட் இது என்ன ஒரு அப்பாவுக்கும் மகளுக்குமான உறவாக மட்டும் இல்லாமல், நம்முடைய பிஷப் ஃப்ரான்சிஸ் ஸ்கூல் என்னை ரொம்ப நல்லா வழி நடத்துச்சு. என்னுடைய பழைய ஆசிரியர்கள், அந்த பீரியடில் இருந்த மதர் சிஸ்டர்ஸ் ரொம்ப அன்போடு வழி நடத்தினாங்க. ஐ தேங்க் ஆல் ஆஃப் தெம். ஸோ இதில் ஒரு வாக்கியம் இருக்கும் இல்லைங்களா, லைஃப்பில் கூட நம்ம வந்து வழி மாறி போகவே மாட்டோம். கொஞ்சம் கவனித்தோம்னா பின்னாடி வந்தது என்ன, முன்னாடி என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்து போனீங்கன்னா நம்மளுக்கு கைடன்ஸ் கிடைக்கும். சாதாரண கைடன்ஸில் சுப்ரீம் கைடன்ஸ் ஃப்ரம் ஹோலி, நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஷெப்பர்ட் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அவர் தான் நல்ல மெய்ப்பன் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அவரோட கைடன்ஸ் நம்மளுக்கு எப்பவுமே இருக்கும். ஸோ ஐ தேங்க் ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வி அலுமினி என்ன ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்குமான்னு சிஸ்டர் என்னை கேட்டாங்க. அந்த சீக்வன்ஸில் நிறைய பேர் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. once again we'll come back to this holy place and I thank all of you. என்னுடைய அம்மா இந்த ஸ்கூலை செலக்ட் பண்ணாங்க. லாஸ்ட்டு 2 months பேக் நாங்கள் இங்கே விசிட் பண்ணணும். அம்மா, என்னுடைய பிரதர், என்னுடைய சிஸ்டர் எல்லாருமே இங்கே வந்து விசிட் பண்ணோம். நீங்களும் ஸ்கூல், அதாவது 1980 நான் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்னா ஸ்கூலோட பழமை என்னன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். 1980 நான் 2ஆம் வகுப்பு மாணவியாக இருந்தேன். அப்படின்னா இவ்வளோ வருடங்கள் தாண்டி அந்த பள்ளி எவ்வளோ பெருமையாக வளர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள்.
ஒரு நல்ல வழிகாட்டுதல் இந்த ஏரியாக்குள்ளே ஒரு சிறந்த ஒரு கல்வி நிறுவனமாக இன்னும் மேலோங்கி சிறந்து விளங்க எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.